जियो सूही महला पंजवा। लोभ मोह मगन अपराधी, करण हार की सेव न साधी। लोभ मोह मगन अपराधी, करण हार की सेव न साधी। पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे, राख ले मोहे निर्गुण यारे। रहा तू दाता प्रभु अंतर जामी, काची देह मानुख अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक शरणाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक शरणाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, दातार पिता परिपूर्ण अकाल पुरख जी, अपर अपार मेहरामत है। मानवी जीवन का ये शुभ अवसर सानू मिले है। जीवन के सफ़र विच एक रोज़ होर असी समुचे रूप विच मानण दे काबिल होए हैं। अजे हुणे गुरुद्वारा साहब तो जो दीवान चल रहा है, आप जी ने गुरबाणी कीर्तन सरवण करना कीता है। हुण समा बनिया है, गुरु शब्द दे नाल असीं सांझ पानी है। खास करके साडा जिहड़ा संगत दा वड्डा हिस्सा ऑल ओवर द ग्लोब सोशल मीडिया राहीं होर जिहड़े डिफरेंट आउटलैट्स हैगे ने, टैलीविजन राहीं गुरुद्वारा साहब दा अपना चैनल सिख स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो SST, आप संगतां गुरु शब्द दे नाल अपने आप नूं जोड़ रहे हो। गुरु शब्द नाल अपने आप नूं लड़ीबद्ध कर रहे हो, सांझ पा रहे हो। वडभागता है। अज जो व्याख्या गुजरे सानू शब्द प्राप्त है, सूही राग के बचन ने गुरु अर्जन पातशाह पंचम पिता जी द्वारा उचरित किया है। वाक विचार की प्रारंभता मुख सुनेहे तो ही करते हैं, रहाओ दे बंध तो। सब जिक्र करते ने पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लिह मोह निर्गुण यारे। रहाओ जो गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या आ, आप मोस्टली जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस स्कूल्स हैगे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ देखो तुसीं अज दे पोस्ट मॉडर्न पीरीयड दे विच
तो जो आप ये देखते हैं तो फिर पता लगता है कि थोड़िया उन्होंने ट्रैडिशनस, थोड़िया जड़ियाँ पुरानिया तरीकेकारता सीगियां, जिहड़ा उन्हां दा वे ऑफ प्रीचिंग, वे ऑफ प्रेइंग, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सीगा टूवर्ड द रिलीजियस बिलीफ, टूवर्ड द रिलीजियस एक्सरसाइजेस, इट हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट। बड़ा बदल गया, बदल के जिस लैवल ते आ रहा है, एक्चुअली वो गुरमत का स्कूल ऑफ थॉट ही समझो। उस गुरमत के स्कूल ऑफ थॉट ने वो चीज़ समझाई सी। महाराज ने जिन्हों इवन इन टूडेज वर्ल्ड डे टू डे पीपल आर insisting each other, suggesting pray toward Almighty Vaheguru, because all over the globe humans are struggling due to this pandemic, and in this pandemic one thing can give us big time hope, that is Vaheguru itself, Vaheguru Akal Purkh ji। सो दे के प्रेयर करो, प्रार्थना करो, पर वो भी समा आ जिदे कुछ एथियस्ट लोग जिहड़े ने, जिहड़े ये कहते हैं कि देखो जी बिलीफ सिस्टम किधर गया, हुण सब इहो जिहियां बातां भी आ रही वड्डे लैवल ते। हाँ बिल्कुल ठीक है, जिन्हां लोकां ने रब दे तसव्वुर नूं, मनुखता नूं गुमराह करन गोचरे, उन्होंने किसी लिटरेशन विच पाउण वास्ते यूज़ किया, उन्होंने उस तरीके दे नाल वो चीज़ वो उस चैलेंज भी कर रहे हैं, सब चीज़ां हो रही हैं। बट इंडीड जे असी देखते हैं प्रेयर का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है, मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल देना। भाई वीर सिंह की लिखी हुई बात है, वो जिक्र करते कि एक समय वो अखबार पंजाबी का अखबार कढ़ते, वो ऑडिटोरियल्स लिखते, जिहड़े ऑडिटोरियल्स होंदे लैटर टू एडिटर जिहड़े होंदे ने, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल राइट टू एडिटर, उन्होंने भी खत आउंदे, उन्होंने खतां दे फिर जवाब देंदे कि आ खत आया, आ खत आया, आ खत आया। कुछ हिस्सा उन्हों का एक किताबचा है अमर लेख, वो छपया भी है, भाई वीर सिंह सदन ने छापया। खैर मैनू कुछ काफ़ी सारा उन्होंने खतां नूं पढ़न का मौका बनया कभी अपनी इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई के टाइम के जो तुम खत वेखते हो, उन्होंने सवालात वेखते हो, पीपल वर आस्किंग दैट टाइम अराउंड मोर देन 100 years ago, and you can easily find out same kind of question people still have in today's world, as they used to say same kind of question they today ask each other, खास करके सिक्खी वाले परस्पेक्टिव तो, रिलीजियस परस्पेक्टिव। बड़े प्यारे प्यारे सवाल, बड़े उन्होंने बड़े ऑनेस्ट सवाल भी ने, बड़े ईमानदारी नाल लिखे हुए। उन्होंने फिर भाई साहब जवाब देंगे बड़े गुरमत स्कूल ऑफ थॉट वाली साइड तो। वो एक सवाल यह आता है कि भाई साहब जी गल ये है, कोई विपता आवे, कोई मुश्किल आवे, सानू अरदास करने कहा जाता है, तो कहते हैं कि अरदास करोगे तो रब अरदास सुन लेगा, और अरदास जो है सुन के पूरी कर देगा। असी बाणी च बड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्द पढ़ते हैं, बिरथी कबू ना हो गई जन की अरदास, अरदास बेअर्थ जाती नहीं, जन बन के करो, जन जन हो जाओ, अरदास हो जाए, पूरी हो जाए। भाई साहब जी गल यह है, जे हो गल आ कि अरदास करो तो अरदास पुग जाती, पूरी हो जाती है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बारे दसना चाहना हाँ कि मैं इस चीज़ का गवाह हाँ, रब ने अरदास सुनना। मैं बड़ी बारी अरदास की है, बड़ी बारी अरदास कही है, सुनी नहीं उन्हें। सो तुसी किवें कह सकते हो, तुसी किवें श्योर कर सकते हो, हाउ कैन यू गिव अस श्योरिटी दैट ऑलमाइटी लिसन्स अस। वाहिगुरु जी सानू सुनते ने, सानू साडी आवाज़ उन्हां तक पहुँचती है। तिलंग राग दा असी
ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਯਕ ਅਰਜ਼, ਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਿਆ, ਰਜ਼ੋਈ। ਯਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਜੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਸ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। We have every day so many talks, so many actually different kind of discussions. And one day we have a very special actually request toward that person. That day we need a special attention. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ specifically attend ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਪਹਿਲਾਂ। So in that way, we try to buy 100% attention of that person, कि वो मेरी गल पूरी तरह सुन लवे, grab कर लवे, as it is, as I'm trying to tell, as I'm trying to explain. यदि गुरु नानक साहब बयान कर दे, रब जी तू तो सब दे दिलों दी जान बाणी ही कहती ना, तेनू सब पता है। पर जिन्नी क मत सोझी समझ ख्यालता विवेकता मैनू दिती है, you know, you have blessed me little portion, very small tiny speck portion of wisdom. In the light of that wisdom, what I am thinking, under the impression of that thinking, I have very simple and tiny request toward you. But you know, before I express my request, before I actually speak my request toward you, I want to fulfill one condition. That condition is be an attentive listener. Otherwise, my request might not be actually, that might not be heard. सुनी नहीं जाएगी वो। इस करके तेरे गिर जो ही है तरलाया यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। तेरे दर्द के पेश करदा है पर ता कर रहे हैं गोश, गोश के दे कन दे मेरे। एक्चुअली असी देखिए ना ਕੰਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਈਟ ਵੇਵ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, all over human actually human practices ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਰਗੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਸੇ ਨੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ, ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੱਜਣ,
तू क्या रब अगे अरदास करी थी, रब अरदास नहीं सुनता। मेरा सवाल है, जो रब अगे अरदास करता है, अरदास कि अगे करता है? देखो सानू गुरु साहब ने 10 जामिया दे विच एक सिक्खी स्कूल ऑफ थॉट, एक कंप्लीट सिक्खी एज ए इंस्टीट्यूशन बिल्ड करके देती, सो दैट वी कैन बिल्ड एक खालिस सिख कम्यूनिटी। उहदे लई ग्रंथ साहब दी महाराज ने सिरजना की, ग्रंथ साहब की प्रकाशना की, फिर उस प्रकाशना के अगे ही उस ग्रंथ साहब की ताबेदारी सानू पंथ के रूप में लगा दिता। क्या ये तो गवाही लेनी है। हुण गुरुद्वारा साहब आने आके मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब ने बाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं। ग्रंथ मरकजी चीज़ है, द सेंट्रल पॉइंट है, वो आले दुआले सारी सिक्खी की बनतर बुनी गई है। हुण उहदे च हुंदा की है कि असीं जो अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है, जो ग्रंथ साहब के अगे खड़े होकर करनी, ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ते हैं, बाणी सुनते हैं। बकौल मस्कीन जी मैं बात करा, उन्होंने एक बार बड़ी कमाल की बात कही। वो कहने गल ये हुई कि मूर्ति पूजा स्टैचू वर्शिपिज्म के उत्ते गल हो रही सी। तो कहते भी ठीक है, कोई लकड़ की मूर्ति बना के पूजता है, कोई जोड़ा है पत्थर की बना लेंदा, कोई संगमरमर की बना लेंदा, किते किते कागज़ के कैलेंडर मूर्तियां साढ़े घर कई बार असीं ला लेंदे इस तरीके। हालांकि ये कैलेंडर वगैरह होण, शोभा माणदे हो, पर उन्होंने पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा जी है शब्द आस्था है साढ़े घर दे अकाल की पूजा तो परचा शब्द का है। वो कहते जी गल है कि सिख जिवें लोग मूर्ति पूजते हैं, सिख कागज़ पूजता, ग्रंथ साहब ने इस तरीके किया। तो उन्होंने जवाब ये सीगा बड़े लॉजिकली, कहने गल ये है, ग्रंथ साहब तुसीं देखिया कि नहीं? हाँ देखिया। कहते वो कुछ जोड़े पृष्ठ ने, जो पेजिज ने, किन्ने ने? वो कहते 1430 बनते हैं। ठीक है, जिल्द बंद होंदा पूरी तरह। कहते जी गल ये है किते किसी जगह के उत्ते तुसीं बिल्कुल चंदोआ, चाननी, पालकी सब कुछ लगा के टू जी 1430 अंग की बिल्कुल पोथी इस तरीके बना के, तो उस पूरी की पूरी बनाई हुई उस 1430 अंग की पोथी जिल्दबद्ध करके उन्होंने इस तरीके खोल दो, खोल के तो सामने डिस्पले ते रखा दो। वो अखर एक ना बाणी का लिखो, एक भी बिल्कुल पूरी इस तरीके सजा के कितने रख दो। तो सिख नूं जाके कहो कि देख ये ना बाकी सब कुछ है, उस तरह ही पालकी है, उस तरह ही असीं इत्थे चंदोआ रखे है, सब कुछ चौर रखे है, सब कुछ। पर जो प्रकाशना हुई है 1430 वो बिल्कुल असीं पृष्ठ बनाए ने, पर वो बाणी कोई नहीं लिखी, एक अखर नहीं लिखा। कहते बीइंग ए सिख मैं गारंटी करदा जिन्हों थोड़ी जी भी सिक्खी की समझ है वो मत्था नहीं टेकेगा। क्योंकि सिख आस्था जड़ी है, हर चीज मुबारक है, चंदोआ भी मुबारक है, पालकी भी मुबारक है, चौर भी, हर चीज साफ हो जाता सब कुछ, चंदोआ साफ, पालकी साफ, सब क्यों? जो बाणी जुड़ती है ना, वो अंग वो पेज नहीं रह जाता, एक्चुअल लैवल ते ਉਹਦੇ ਤੇ बाणी लिखी जाती है, सत्कारत हो जाता इस तरीके से। इत्थे बाणी की आस्था है, बाणी पढ़नी, गाउनी, समझनी, सीखनी, ये सब चीज़ां आ जांदियां नाल दे विच। हुण जिहड़ी बात मैं करन लगा अरदास करते हैं, असीं अरदास ग्रंथ साहब अगे खड़े हो करते हैं, गुरु रूप जितने हैं। हुण उहदे च गल है कि अरदास सुननी किन्ने गल हो गई ना, असीं सामने अरदास करदे सुनदा नहीं। भाई साहब ने बयान किया कि गल ये है अरदास करनी गुरु अगे, अरदास करनी रब अगे, तो साडा गुरु बाणी है, तो गुरु का कहे अस माने। हुण गुरु के कहे नूं मान्या तो गुरु नूं पुछिए गुरु रब किथे है? गुरु सानूं बयान करता है हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। ये ही हरि का वसेपा है। ठीक, गुरु किथे वसदा है? गुरु कमाना पैंदा है, कमा के उन्हें प्रिजर्व सिरज के रखना पैंदा है, रिलेशनशिप है। तो गुरु धात जोत रूप में आउंदी है,
ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਕਤ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਨਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਵੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੈ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਬੋਲ, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਅਲਾਪਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਏ ਫੂਡ। ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਣੀ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਪੜਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਰਾਤਾਂ 'ਚ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬੋਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਂਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੜਾਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਛੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੋਂਗੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੂਡ ਸਾਰਾ ਕੀ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਪੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਂਗਿਆਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਏ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਏ ਨਾ, ਹਜਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣੇ, ਚਮ ਬਣੇ, ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਬਣਿਆ, ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣੀ, ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਖੈਰ, let's come on the main point। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਮਾਏਗਾ, ਸੁਰਤਿਆਬ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ। ਰੱਬ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਰੇਸ਼ੇ ਰੇਸ਼ੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰ ਚੁਪਹਿਰੇ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਦਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਭਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟਸ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਟੋਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੜਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ? ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਰਾਸ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਰਖੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਡ ਨਾਓ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਨ ਜਜਮੈਂਟਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਲੈਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੰਬੜੀਆਂ ਛਿੜਦੀਆਂ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੁਕਿਆਂ ਛਿਪਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਥਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ। you have to speak, you have to say something. For that ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤੇ ਆ ਕਿਆ ਮੰਗਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਰੱਬ ਕਾਇਮ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਨਾ ਮਨਾ। ਡਰ ਭੱਜਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਸਹਿਮ ਭੱਜਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਪਾਪ ਭੱਜਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ this person was asking me who is the writer of those lines. ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੇਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ,
ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਰਦੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। We all need ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। We want to live in kind of state of mind where always we have positiveness and we always think tomorrow is going to be better compared to today. We are going to be really in good position tomorrow on every level. That is ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬੈਟਰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਮ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। Particularly someone is asking me, Bhai Sahib, can you tell me who is the writer? Then you know, ਸਿੱਖ ਪੰਥੇ ਦਾ ਕਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਲ ਕੈਨ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਆਓ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕੀਪ ਸਟੇਟ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, those things going to happen. No one can actually stop, no one can actually create any hurdle in happening of these things. No. ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪਤਿਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਆਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਹਰਫ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਖ ਲੇਹ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਰਾਖਾਂ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਆ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ celebrate them, people want to make connection with them, people really want to enjoy them, but ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, one who don't have anything, who doesn't have anything, one who are totally, actually you can say without any virtues and without any qualities, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਜੋਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਗੁਣ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਆ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕੁਝ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, if they are actually putting their role, or if they are actually doing their role properly, then definitely ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਵਜ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਇਵਜ ਲੋਕੀ ਭੋਗਦੇ, ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਮਗਨ, ਅਪਰਾਧੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਗਨ ਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਸਾਧੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਹਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਨਾ ਸਾਧੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪਰਬੰਤਰ ਜਾਵੇਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾਇਆ ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2-4 ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੰਘ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਚੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਗਾਗਰੀ ਦੇ 'ਚ ਨੀਰ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਹੈ ਵਡਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਨ ਦੀ ਵਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਾਚੀ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਇਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ, ਰਸ ਕਸ ਖਾ ਲੇ, ਪਾ ਲੇ, ਵੇਖ ਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਦ 2-4 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ, ਲੜਨਾ, ਝਗੜਨਾ, 2-4 ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਸਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜੀਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 2-4 ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾੜਦਾ, 2-4 ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਈਰਖ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ। ਐਸੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਚੜੀ ਪਈ, ਇਲੂਜਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਹਿੰਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਦਾਤਾ, ਤਰਸ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਜਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਤਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਲੋਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।